Assalamu alaikum. Namaste. Sesriyakal. Kemcho Kasakai. Kenuvalai Kemunacho. Welcome to the grand celebration of Udaan 2K26. Every great institution begins with one fearless vision, a vision that believes in education not as business. A vision that saw potential where others saw limitations. That vision walks among us as none other than Our magnanimous correspondent Syed Ali Ahmad sir. He didn't just build a school. He built futures. He didn't just guide the students, he changed destinies. And every strong vision needs a gentle heart. A heart that understands every child's silence and smile. A teacher who not only teaches with the book, but with love. Our respected Principal Syed Bushra Banu ma'am, the heartbeat of citizen. Citizen is not just a school. It is a promise made to every parent and their children. It is a journey from fear to confidence. It is a bridge from classrooms to careers. Citizen English Medium High School, where dreams find directions. Citizen, today we are celebrating Udaan. Udaan is not just a program. It is the flight of every citizen child. It is a voice of talent. It is a celebration of dreams. Ladies and gentlemen, before words take the stage and performance filled with air, let us begin this beautiful morning with a visual journey. This AV shows the vision, hard work, values and the journey of citizen. Every institution has a beginning, but only a few create journey worth remembering. From small steps to strong foundation, from little hands to confident minds. This is the journey of growth, 27 years of trust and togetherness. Audience, what you are about to witness, it's not just a video. It is the journey of citizen, a journey shaped by dedication, values and countless dreams. With great pride, we now present the AV launch of today's annual celebration, Udaan, a celebration of growing dreams. I request everyone, kindly turn your attention to the screen. Give a big round of applause, everyone. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Citizen is not just a name, it's a brand. Give a big round of applause. మందితో మొదలైన కల ఒకే టీచర్తో వెలిగిన వెలుగు అలీగారి సంకల్పమే బలం 98లో నాటిన విత్తనం ఈ రోజు వేల మందికి వెలుగుదానం సిటిజన్ స్కూల్ విద్యతో భవిష్యత్తు మలిచే ఫీజుతో గొప్ప విజ్ఞానం మన పిల్లల కలలకు దారి దీపం సిటిజన్ స్కూల్ సిటిజన్ స్కూల్ జ్ఞానమే ఆయుధంగా చేసే స్కూల్ నైతిక విలువలతో జీవితం నిర్మాణం విజయమే లక్ష్యంగా చేసే స్థాపన బుష్రవాను చూపిన దూరదృష్టి దీపం విద్యా విలువలతో పిల్లల ఎదుగుదల
గా సిటిజన్ స్కూల్ జ్ఞానమే ఆయుధంగా చేసే స్కూల్ నైతిక విలువలతో జీవితం నిర్మాణం విజయమే లక్ష్యంగా చేసే సాధనం వెయ్యికి పైగా విద్యార్థుల గర్వం 2000 తల్లిదండ్రులతో మా ఘన విజయం తల్లిదండ్రుల ఆశలకు గౌరవం సమాజానికి సేవే మా లక్ష్యం మాలి సారు సమాజానికి గర్వకారణం ఇదే వాసికి జై స్కూల్ విద్యాలయం సిటిజన్ స్కూల్ మావేడుకునే తల్లిదండ్రులు ప్రేమే ప్రతి అడుగులో తోడుగా నిలిచి మా ప్రయాణానికి చూపిన తెలుగు దీపం టీచర్ల సేవ మనసుకు వందనం అలుపెరగని సేవలు నిలిచిన అడ్మిన్ సిబ్బందికి ప్రేమాభివందనం సిటిజన్ స్కూల్ సిటిజన్ స్కూల్ మన పిల్లల భవిష్యత్తు వెలిగించే అలీగారి దూరదృష్టి మార్గదర్శనం సిటిజన్ స్కూల్ విజయం This was the full picture. This is not the journey of a school. This is the journey of dreams, dedication, and determination. From a humble beginning to a proud institution, from a few classrooms to countless achievements. Our school has grown step by step, year by year, with one strong belief: every child deserves the best education and the brightest future. Everyone give a big round of applause for the 27 Our school has grown step by step, year by year, with one strong belief: every child deserves the education and the brightest future. This journey was not easy, but it became possible because of vision, courage, and unstoppable commitment. At this proud and emotional moment, it is our honor and privilege to invite the pillar of our institution and the architect of our school's success, our respected correspondent Syed Ali Ahmad sir and adorable principal Bushra ma'am onto the stage. Give everyone big round of applause. They are coming. Now I would like to call 9th grade students to continue the program. Good morning, respected dignitaries, beloved teachers, and my dear friends. I'm Ruxana Anjum, and it's my absolute pleasure to welcome you all to our grand annual celebration.
Udan 2K26. Good morning, everyone. My name is Mohammad Suhail. We are here to celebrate the culture, talents, and unstoppable spirits of our students. Udan 2K26 is not just an event, it's a journey of dream taking a flight. And I'm Shafia Sultana, and together, the three of us will be your host for this wonderful morning. We promise you to take you through an exciting journey of music, dance, emotions, and inspiration. Hey, wait a minute. We have two more teammates, right? Where are they? Did they came to the event or they are still sleeping at the home? Oh no, don't tell me that they missed Udan 2K26. Excuse me, we are here. How can we forget Udan 2K26? This is the biggest celebration of this year. Sleeping at home? Seriously? We were just checking whether you started program without us. So don't worry, you missing Agasa, right? You're fully energetic and ready to rock the stage. Friends, our celebrations become truly meaningful when we hear the voices of our lovely parents. So let's hear it straight from our wonderful parents. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. You are looking wonderful today. May I please know your good name? Karishma. Thank you so much, ma'am. We are really happy and honored to have you with us today. Ma'am, as a proud parent of Citizen English Medium High School, could you please share your experience with our school? Assalamu alaikum. అందరికీ నమస్కారం. సిటియన్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం హై స్కూల్ గత 7 ఇయర్స్గా నాకు తెలుసు. మా ఇద్దరు పిల్లలు అక్కడ చదువుతున్నారు. అలీ అహ్మద్ సార్ చాలా బాగా ఇంప్రూవ్మెంట్ చేశారు. ఇంకా రాహిల మ్యామ్ కూడా. అలీ అహ్మద్ సార్ మేనేజ్మెంట్ కూడా చాలా చక్కగా ఉంది. ఇంకా ఆల్ టీచర్స్ కానీ ఇంకా మేనేజ్మెంట్ మొత్తం ఒకరొకరు కేరింగ్ మొత్తం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you so much, ma'am, for your beautiful and encouraging words. Your appreciation truly motivates us to do even better every day. Good morning, sir. It's really pleasurable to have you with us today. May I know your good name? Karmulla. Thank you so much, sir. We are truly happy to have with us at Udan 2K26. Sir, a small and interesting question for you. Could you share your experience with our school? సిటిజన్ స్కూల్ అంటే ఒక నమ్మకం ఎందుకంటే పిల్లలకి చదువులు చెప్పే దాంట్లో చాలా బాగా శ్రద్ధతోటి నమ్మకంతో తల్లిదండ్రులకి ఏ విధంగా అయితే నమ్మకం ఉంటుందో ఆ నమ్మకంతో చదువు అనేది చెప్తారు. అదేవిధంగా సిటిజన్ స్కూల్ అంటే ఒక ధైర్యం. అంటే మనము ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ పేరెంట్స్ వచ్చే సమయానికి చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు. అలాంటి స్కూల్. అదేవిధంగా మనకి థర్డ్ క్లాస్ నుంచి జెంట్స్కి అదే లేడీస్ గర్ల్స్ బాయ్స్కి సపరేట్గా క్లాసులు నిర్వహించడం అనేది చాలా ఇప్పుడుండే పరిస్థితుల్లో కో ఎడ్యుకేషన్గా చాలామంది మనం చూస్తున్నాం. అలా కాకుండా ఏంటంటే బాయ్స్కి గర్ల్స్కి సపరేట్గా చదువు చెప్పడం అనేది చాలా సంతోషం. అదేవిధంగా 26 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని 27వ సంవత్సరంలో వసంతంలో అడుగు పెడుతున్న సందర్భంగా అలీ అహ్మద్ సార్కి మనం అందరం కలిసి ఒకసారి బిగ్ క్లాప్స్ కొట్టి మనం అందరం అప్రిషియేట్ చేద్దాము. ఎందుకంటే 26 సంవత్సరాలు ఎన్ని నిద్రలేని రాత్రులు, ఎన్ని కష్టాలు పడి, ఎన్ని నష్టాలు అదేవిధంగా ఏ విధంగా అయితే కష్టపడ్డారో దానికి ప్రతిఫలమే ఈరోజు మనం అందరం ఇక్కడ చూస్తున్నటువంటి ఈ మన పేరెంట్స్ కానీ అదేవిధంగా జనాలు కానీ అందరం మనం చూస్తున్నాం. కాబట్టి అలీ అహ్మద్ సార్ ఇంకా భవిష్యత్తులో మంచి ఇంకా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా స్థాపించి భవిష్యత్తులో మంచి పిల్లలకి అదేవిధంగా మన పేరెంట్స్ అందరికీ మా ముగ్గురు పిల్లలకు సంబంధించి ఇక్కడే చదువుతున్నారు. వాళ్ళ చదువు విషయంలో కూడా చాలా శ్రద్ధ తీసుకొని మన అందరికీ పాలు పంచుకుంటున్నారు. కాబట్టి అలీ అహ్మద్ సార్కి మరొకసారి బిగ్ క్లాప్స్ కొట్టి మనం అందరము సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం ఈ ఉడాన్ ప్రోగ్రామ్ని. Thank you so much, sir. Your words truly add more meaning. Let's give a big round of applause for our respected parents. Thank you, sir, for sharing such a beautiful thoughts. So here we have one more beautiful parent with us. Good morning, ma'am. Good morning. May I please know your name? Sunaina. Ma'am, what does Udan means to you? Actually, I think this celebration has made our students more happier. Not only apart from studies, by conducting these kind of activities, I think our students has more happy. Not only in the
not only in studies, apart from conducting these kind of dance, these activities, I think these things made students more confident. I feel very happy to be part of this. And also, I just want to thank our institution for making this successful and making this happen. I'm very thankful and happy. Thank you so much, ma'am. The purpose of naming our annual function. UDAN stands for growth, confidence, and freedom to dream without any fear. It represents how every child at Citizen is encouraged to explore, express and excel. Because when young minds are nurtured with value and guidance, they don't remain grounded. When the children are given the right guidance, they don't just dream. They rise, they shine, they take Udaan. Before we begin our exciting performance, we would like to invite someone who inspires confidence and helps students to find their voice. With his youthful energy and innovative teaching, he has guided us ourselves fearlessly. To support us in anchoring and to add more grace to our stage, we warmly invite our young and dynamic spoken English Suhail Ahmed sir. Sir, please come on the stage. Everyone, give a big round of applause to him. What a wonderful start, guys. Good morning, my dear Citizen family. Wow, what a love, what a energy, and what a grand event. I truly honored and blessed to be a part of this beautiful school and magnificent event, Udaan 2K26. Citizen School is not just a school. It is a place where talent is discovered, courage is built, and dreams are taken flight. Let's celebrate talent, confidence, and courage. Because today, Udaan is not just an event, it is a voice of our children and pride of our school. To begin this wonderful journey on the note of devotion and peace, we proudly represent our first performance, Naat, by our Sharif of 9th standard. Give him a big round of applause. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself, Sheikh Muhammad Sharif. I am studying 9th class from Citizen English Medium High School. I am here to perform Naat Sharif. बरकतों का पैगाम मिले कहने से ला इलाहा इल्लल्लाह रहमतों का सलाम मिले बस कहने से बिस्मिल्लाह 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 तेरे नाम से शुरू हुआ तेरे नाम पे ख़त्म लिल्लाह बिस्मिल्लाह 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 मुश्किलें आसान हुए सारी आफत टल गई वो अल्लाह नेमतें नाजिल हुई मरते ख्वाहिश पल गई तेरी मिल जाए पनाह तेरी मिल जाए पनाह मेरे कहने से बस बिस्मिल्लाह 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 थोड़ी है फरमाइश जो हो ज़रा गुंजाइश ना कोई मजबूर हो बरसा दे जा तू नूर तो इस लिफाफे पे लिखा इस लिफाफे पे लिखा है दिल से मैंने बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह
बिस्मिल्लाह। कुछ हिदायत कुछ करम कुछ इनायत कुछ रहम वो अल्लाह अल्लाह। थोड़ी है फरमाइशें जो हो ज़रा गुंजाइशें, थोड़ी है फरमाइशें हो ज़रा गुंजाइशें, ना कोई मजबूर हो ना कोई मजबूर हो, बरसा दे जा तू नूर को इस लिफाफे पे लिखा, इस लिफाफे पे लिखा है मेरे कहने से बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Thank you, Sharif, for the beautiful and heartfelt naat. So now, I would like to call the visionary, dynamic, people-centric, a leader who believes in action more than words and service more than status, a personality whose leadership has left a lasting mark on the growth and development of Nellore city. For 5 impactful years, he served the people with dedication, responsibility, and a clear vision for progress. From strengthening civic development to shaping a better future for the city, his contribution speaks louder than any introduction. So today, as the president of the work board, he continues his journey of service with integrity and commitment. So ladies and gentlemen, it is our proud honor to invite onto the stage Mr. Abdul Aziz sir, work board president. Please welcome him with a huge round of applause. I would like to call Dr. Usman to come onto the stage with to give message. A true leader is not known by words, but by the lives he touches and the hope he creates. He has served Nellore with dedication, compassion and vision, always standing with the people, especially the needy. A leader who stands with poor and works tirelessly for the progress of the city. With great respect and pride, we invite the Honorable Mayor of Nellore City, Mr. Roop Kumar Yadav sir, to grace the stage. Everyone give a big round of applause. Some people dedicate their lives to serving others, and some couples dedicate their lives together hand in hand for the welfare of their city. For the past 15 years, they have worked tirelessly for the people of Nellore, bringing hope, support and positive energy to countless lives. She is a strong leader and he is a committed leader, together shaping the future of the city with dedication, vision and service. Ladies and gentlemen, please welcome with great respect Deputy Mayor Tassin Man and Corporator Engineers. With vision, courage and relentless dedication, he has devoted himself to serving the people of Nellore with honesty, compassion and unwavering resolve.
As the 42nd Division Corporator, he has been a champion of community development, turning challenges into opportunities for the people he serves. So ladies and gentlemen, please join me in welcoming a respected, dynamic and inspiring Alhaj Karimullah sir onto the stage. Now I would like to call the 42nd Division President Khalil Ahmed sir onto the stage. Everyone give a big round of applause. Now I would like to call the TDP Nellore Parliament Minority Cell Secretary Sheikh Kalesha sir onto the stage. Everyone give a big round of applause. Now I would like to call Naushad sir, 42nd Division leader, to come onto the stage. Welcome him with big round of applause. Everyone give a big round of applause for our Naushad sir. Every great institution begins with a dream, every strong foundation begins with courage, and every lasting legacy begins with a promise. In the year 1998, with a powerful vision to provide education for all, Citizen English Medium High School was born, not as a big institution, but as a noble mission to serve society through education. Our respected correspondent Syed Ali Ahmed sir faced countless struggles, innumerable challenges and endless obstacles. Yet he stood firm with unshakable faith and determination. With just 30 students, he began a journey that has today transformed and enlightened thousands of lives. Step by step, year by year, Citizen grew in strength, values, discipline and trust. Behind this journey stood a pillar of guidance and care, our beloved principal Bushra ma'am, who always stood beside this vision with dedication, wisdom and motherly support, nurturing every child with love and leadership. Today, we proudly stand as a family of more than 1100 students, supported by the love, faith and trust of 2000 parents who believe in Citizen as their children's second home. Citizen is not just a school, it is a responsibility, it is a promise, it is a future. And today, we don't just celebrate our journey, we renew our commitment. We promise that for the next generations, Citizen will continue to provide quality education through innovative teaching methods, student-centered learning, activity-based education, digital classrooms, skill-based training and holistic development, so that our children are not just learners of today, but confident leaders of tomorrow. We promise to prepare our students not only for exams, but for life, not only for success, but for responsibility.
not only for today's world, but for the future's world. From 30 students to thousands of dreams, from one vision to a powerful legacy, from a humble beginning to a future of excellence. This is Citizen English Medium High School, a journey of 27 years of trust, a legacy of education, a promise of generations, and a vision carried forward by strong leadership and loving guidance. Thank you. Okay, thank you, ma'am. సిటిజన్ ఉడాన్ 2K26 ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసిన మన రాష్ట్ర వర్క్ బోర్డ్ చైర్మన్ గారికి, అలాగే మన నగర ఇన్ఛార్జ్ మేయర్ అయిన రూప్ కుమార్ యాదవ్ గారికి, అలాగే డిప్యూటీ మేయర్ అయిన తహసీన్ ఇంతియాజ్ గారికి, మరియు 42 డివిజన్ కార్పొరేటర్ హాజీ కరీముల్లాభాయ్ గారికి, 42 డివిజన్ ప్రెసిడెంట్ ఖలీల్ అహ్మద్ గారికి, అలాగే పార్లమెంటు సెల్ సెక్రటరీ అయిన కాళేషా గారికి, మరియు టీడీపీ 42 డివిజన్ లీడర్ నౌషాద్ గారికి, వేదిక అలంకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి ఈరోజు మనం ఉడాన్ 2K26 జరుపుకుంటున్నాం మన ఈ పురమందిరం టౌన్ హాల్ నందు. ఆల్రెడీ ఈ పెద్దలందరికీ, ఇక్కడికి విచ్చేసిన పెద్దలందరికీ సిటిజన్ స్కూల్ గురించి తెలుసు. లాస్ట్ స్కూల్ పెట్టినప్పటి నుంచి అయితే మన కరీముల్లాభాయ్ గారు మా గురించి చూస్తున్నారు, అలాగే ఖలీల్ అహ్మద్, కాళేషా గారు, అలాగే మన అబ్దుల్ అజీజ్ గారు 2014లో మేయర్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ మనం 2015 యాన్యువల్ డే కస్తూరి కళాక్షేత్రం నందు జరిపాం. ఆ రోజు కూడా ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి పిల్లలందరికీ ఆశీర్వదించారు. ఆ రోజు కూడా ఆ సారు చాలా విలువలతో కూడిన స్పీచ్ ఇచ్చారు. ఈరోజు కూడా సార్ అడుగుతున్నది ఒకటే, నన్ను ఇంతమంది విద్యార్థులు నీ స్కూల్లో ఉన్నారు, వాళ్లకు క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నారా లేదా అని అడుగుతున్నారు. సార్ నేను తప్పగా ప్రతి సంవత్సరం అప్డేట్ ఎడ్యుకేషన్ ఏముందో అదే బుక్స్ని ఫాలో అవుతూ ఆ అప్డేట్కి తగ్గట్టు నేను ఫాలో అవుతున్నాను కనుక నా దగ్గర ఈరోజు ఒక 1100 స్టూడెంట్స్ చదువుతున్నారంటే ఆ పేరెంట్స్ అందరూ నాకు ఇంత నమ్మకముగా, ఇంత ఫెయిత్ఫుల్గా లాస్ట్ 27 ఇయర్స్ని మనం కంప్లీట్ చేసుకోగలిగానంటే ఈరోజు వాళ్ళందరి ఆశీస్సులు దీవెనలతోనే సార్. ఈరోజు న్యూలీ AI టెక్నాలజీ వచ్చింది, దానికి తగ్గట్టు బుక్స్ కూడా నెక్స్ట్ ఇయర్ మనం ప్రొవైడ్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్తున్నాం. అదేవిధంగా ప్రతి కార్యక్రమము ఎలా ఉండాలి, ఒక డిఫరెంట్గా ఉండాలి. సిటిజన్ ఒక కార్యక్రమం చేస్తే ఒక సక్సెస్ఫుల్ అని పేరుంది, అదేవిధంగా మనం ముందుకు వెళ్తున్నాం. ఈరోజు మనం మార్నింగ్ షెడ్యూల్లో LKG, UKG ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ మాత్రమే నిర్వహిస్తున్నాం. ఆఫ్టర్నూన్ 3rd, 4th, 5th ఉంటుంది. మీ వాల్యుబుల్ సమయాన్ని మనకు ఈరోజు కేటాయించి, ఎంత బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్నా కౌన్సిల్ జరుగుతున్న మన మేయర్ గారు మన కోసం, మన పిల్లల కోసం కనబడి విష్ చేసి వెళ్ళాలని ఆ సమయాన్ని తీసుకొని వచ్చారు. ఎక్కువ స్పీచెస్కి సమయం లేదు, సార్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా మనకు ఇక్కడ విచ్చేసిన ముఖ్య నాయకుల్లో అందరికి కూడా సమయం ఇవ్వలేకపోతున్నాము, క్షమించాలి. ఫస్ట్గా మనం డిప్యూటీ మేయర్ అయిన తహసీన్ గారిని, మా చెల్లెలైన తహసీన్ గారిని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం. ఆమె అమూల్యమైన మాటల్ని పిల్లలందరినీ తెలియజేసుకుని కోరుతున్నాం. కమ్మా. అస్సలాము అలైకుం, అందరికీ నమస్కారం. సిటిజన్ స్కూల్ యాన్యువల్ డే కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసిన రాష్ట్ర వక్ఫ్ బోర్డ్ చైర్మన్ గౌరవనీయులు అబ్దుల్ అజీజ్ గారికి, నెల్లూరు నగరపాలక సంస్థ మేయర్ రూప్ కుమార్ యాదవ్ గారికి, కార్పొరేటర్ కరీముల్లాభాయ్ గారికి, టీడీపీ నాయకులకు, అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన విద్యార్థులందరికీ, వారి తల్లిదండ్రులకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. మన నెల్లూరు నగరంలో ఎన్నో ప్రతిష్టాత్మకమైన
విద్యా సంస్థలు ఉన్నాయి. వాటిలో సిటిజన్ స్కూల్ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. సిటిజన్ స్కూల్కు ఈ స్థాయి, ఈ ఆదరణ లభించడానికి కారణం 27 సంవత్సరాల నిరంతర కృషి, పట్టుదల, చాలా అంకిత భావం. 1999లో కేవలం ఒక్క ఉపాధ్యాయుడితో ప్రారంభమైంది. ఈ సంస్థ ఎన్నో ఒడిదొడుకులను తట్టుకుంటూ నిరంతరం శ్రమతో మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా విద్యను అందిస్తూ అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ నేడు ఈ సంస్థ 2 క్యాంపస్లతో 1200 పైగా విద్యార్థులతో 50 మంది పైగా ఉపాధ్యాయులతో మన ముందుకు వచ్చిందంటే అది చాలా మామూలుమైన విషయం కాదు. నిజంగా మనమందరం చాలా గర్వించదగ్గ విషయం. ఎక్కడి దాకో ఎందుకు, మా చుట్టుప్రక్కల వార్డుల్లో ప్రజల నోట ఎక్కడ చూసినా సిటిజన్ స్కూల్ అనే మాట ఎన్నోసార్లు అభిమానంతో నేను చాలాసార్లు విన్నాను. అంతటి పేరు, అంతటి నమ్మకం సంపాదించిన ఈ సంస్థ వెనుక ఉన్న మా అన్న అలీభాయ్ గారికి ఈ సందర్భంగా మరొక్కసారి హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడికి వచ్చి అందరూ ఇంత హ్యాపీగా పిల్లలందరూ ఈ కార్యక్రమాలను పార్టిసిపేట్ చేయడం చాలా సంతోషకరంగా ఉంది. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. చాలా చక్కగా మన చెల్లెలు గారు మీ అందరికీ విషెస్ చేశారు. అదేవిధంగా మనకు పరిచయం లేని నాయకుడు, నాకు తెలిసి ముఖ్యంగా ఒక లాస్ట్ 25 ఇయర్స్ నుంచి మనందరికీ పరిచయం, ప్రతి దాంట్లో మా ప్రోగ్రామ్స్లో నేను ఉన్నానని, మాకు ఒక అన్నగా మనకు రూప్ కుమార్ గారు లాస్ట్ 25 ఇయర్స్ నుంచి మాకు తెలుసు. అదేవిధంగా సార్ చాలా అర్జెంటుగా ఉన్నారు. సభాధ్యక్షులు, సిటిజన్ స్కూల్ వ్యవస్థాపకులు సోదరులు అలీ అహ్మద్ గారు, ఈనాటి సిటిజన్ స్కూల్ 27వ వార్షికోత్సవ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన రాష్ట్ర వక్ఫ్ బోర్డ్ చైర్మన్ సోదరులు అబ్దుల్ అజీజ్ గారు, డిప్యూటీ మేయర్ తహసీన్ ఇంతియాజ్ గారు, కార్పొరేటర్ కరీముల్లాబాయ్ గారు, అదేవిధంగా ఖలీల్ భాయ్ గారు, నౌషాద్ గారు, కాళేషా గారు, డాక్టర్ గారు, ఇతర ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన పెద్దలకు నా నమస్కారం. విచ్చేసిన పిల్లలకు నా శుభాశీస్సులు. చాలా సంతోషంగా ఉంది. దాదాపు 26 సంవత్సరాల క్రితం నెల్లూరు నగరంలోని జెండా వీధి ప్రాంతంలో ఒక చిన్న స్కూల్ని ప్రారంభించి అంచెలంచెలుగా ఎదిగి 26 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని 27వ సంవత్సరంలోకి అడుగు పెడుతున్నటువంటి సిటిజన్ స్కూల్ కరస్పాండెంట్ అలీ అహ్మద్ గారు ఈ 26 సంవత్సరాల స్కూల్ జర్నీలో మాలాంటి వారు ఎందరితో కలిసికట్టుగా కలివిడిగా ఉంటూ ఎంతోమంది ముస్లిం విద్యార్థులను పెద్ద పెద్ద డాక్టర్లుగా, ఇంజనీర్లుగా, సమాజంలో అత్యుత్తమ పౌరులుగా తీర్చిదిద్ది ఒక టీచర్ స్థాయి నుంచి ఈరోజు 50-60 మంది టీచర్లు, 2 క్యాంపస్లు, వేలాది మంది విద్యార్థులతో ఇంత పెద్ద స్థాయికి వచ్చాయంటే దాని వెనక ఎంతో పట్టుదల, కృషి, కఠోర శ్రమ అలీభాయ్ గారిది ఉంది. మరి భవిష్యత్తులో సిటిజన్ స్కూల్ మరింత ఉన్నత స్థానానికి వెళ్ళాలని, ఒక జెండా వీధి, కోటమిట్ట ప్రాంతానికే కాకుండా నగరమంతా విస్తరించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరెంతో మంది విద్యార్థులను భావి భారత పౌరులుగా తీర్చిదిద్దేదానికి, ఎంతోమంది ఇంజనీర్లుగా, డాక్టర్లుగా, ప్రభుత్వ అధికారులుగా తీర్చిదిద్దేదానికి
అలీబాయి గారు వారి టీం అంతా పనిచేయాలని, ఈ 26 సంవత్సరాల పాటు కష్టపడి సంపాదించుకున్న పేరు ప్రఖ్యాతులు భవిష్యత్తులో మరింతగా పెరగాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా ఒక నగర మేయర్గా కాకుండా అలీబాయికి ఒక సోదరుడుగా, ఒక బ్రదర్గా ఖచ్చితంగా ఎప్పుడు మేము మా బోటోళ్ళు అందరం కూడా నిజంగా గర్వపడతాం. ఎటువంటి సపోర్ట్ లేకుండా ఒక సామాన్యుడు కష్టపడితే, అనుకుంటే ఏమి సాధించగలడో నిరూపించిన అలీబాయి గారిని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని చెప్పి కోరుకుంటూ, ఒక చక్కటి కార్యక్రమంలో నన్ను పిలిచి ఆహ్వానించి భాగస్వామ్యం చేసిన దానికి అలీబాయి గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర సాదరంగా సెలవు తీసుకుంటున్నా. అన్యదా భావించవద్దు. నేను ఇప్పుడే మా అజీజ్ భాయ్ గారికి చెప్పా, మరొక ఇంపార్టెంట్ ముఖ్యమైన కార్యక్రమం ఉంది, నేను అక్కడ హాజరు కావాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి మీ అందరి దగ్గర సాదరంగా సవినయంగా సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే సార్. హలో. 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 ఇన్ఛార్జ్ రూప్ కుమార్ గారు చాలా చక్కగా మీ అందరికీ తెలియజేశారు. అదేవిధంగా మనకు ఇంకొకరు ముఖ్య అతిథులుగా స్టేట్ వర్క్ బోర్డ్ చైర్మన్ పదవిలో ఉండి ఎంతో బిజీగా ఉన్న రాష్ట్రం మొత్తం కార్యక్రమాలు తిరుగుతుంటారు సారు. అంత బిజీ షెడ్యూల్లో కూడా మనకున్న పరిచయంతో తప్పకుండా నేను వస్తానని, ఈ యాన్యువల్ డేకి మా చిన్నారులందరినీ ఆశీర్వదించాలి సార్ అని చెప్పిన తర్వాత ఎంతో దానికి ఒప్పుకొని ఈరోజు దాని ప్రకారం ఎంత బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్న మార్నింగ్ నుంచి పరిచయము అవసరము లేని మన ముస్లింల నాయకులందరికీ, మనకు నెల్లూరు అప్పుడు ఒక ఆయన ఉన్నారు పెద్ద ఆయన అన్నట్టు, మనకి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మన నెల్లూరికి, మన ముస్లిం సమాజానికి, మన అందరికీ ఈరోజు మన పెద్ద ఆయన అని వయసులో చాలా తక్కువైన మన నెల్లూరు జిల్లాకే కాకుండా ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రానికి ఇంకా ఎన్నో పదవులు తీసుకొని మన నెల్లూరు జిల్లా పేరుని నిలబెడుతూ ముందుకు సాగుతున్న మన పెద్దయిన గారు షేక్ అబ్దుల్ అజీజ్ గారిని మాట్లాడవలసిన కోరుతున్నాం. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह. I'll talk in Telugu. सलाम रिप्लाई देना भी माल नहीं तुम लोगों को. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह. ओके, सो आज का स्कूल फंक्शन अली भाई करस्पॉन्डेंट सिटीजन स्कूल
I know him almost 15 years, since 15 years. 15 సంవత్సరాల ముందు నుంచి తెలుసు అలీభాయ్. ఒక 30 మంది పిల్లలతో స్కూల్ స్టార్ట్ చేసి ఈరోజు 1100 మంది పిల్లలు, ఇప్పుడు 1100 మంది. ఈ 15 సంవత్సరాల నుంచి నాకు తెలిసి ఒక 6-7 వేల మంది పిల్లలు ఈయన చేతుల్లో చదివి ఈ దేశానికి ఒక ఆస్తిగా అయి ఉంటారని నేను భావిస్తున్నా. మరి అలీభాయ్తో పాటు అలీభాయ్కి సపోర్ట్గా ఉన్న ప్రిన్సిపల్స్ మరి టీచర్స్. బుష్రా ఎవరు? హూ ఇస్ బుష్రా? కెన్ ఐ సీ బుష్రా? ఓ, యు ఆర్ ది ప్రిన్సిపల్. అండ్ వాట్ అబౌట్ టీచర్స్? సిటిజన్ స్కూల్ టీచర్స్, ఐ కంగ్రాచ్యులేట్ ఎవ్రీవన్. మీ అందరికీ హృదయపూర్వకంగా నా అభినందనలు. స్కూల్ నడపడం అంత ఈజీ కాదు. స్కూల్ వ్యాపారం కాదు. స్కూల్ చేతిలో ఈ భారతదేశ భవిష్యత్తు ఉంది. ఈ దేశం భవిష్యత్తు స్కూల్స్లో ఉంది. ఆ స్కూల్స్లో మన టీచర్స్ చేతిలో ఉంది. ఈ నేషన్ని బిల్డ్ చేయాల్సిన బాధ్యత మన టీచర్స్ పైన ఉంది. సో మీరు టీచర్స్ ఎంత కమిటెడ్గా ఉంటారో, మీరు కానీ సామాన్యులే, మీరు కానీ మధ్యతరగతి ఆడపడుచులే, మీకు కానీ ఇంట్లో బిడ్డలున్నారు, కుటుంబం ఉంది, బాధ్యతలు ఉన్నాయి, సమస్యలు ఉన్నాయి. అయితే స్కూలు గేట్ లోపల రాగానే అన్నీ మర్చిపోయి ఆ స్కూల్లో ఉండే బిడ్డలే మీ బిడ్డలుగా మీరు తీర్చిదిద్దాలని కానీ మీ అందరికీ తెలియచేస్తున్నా. ఈరోజు అలీభాయ్ నా పక్కన కూర్చున్నాడు. నేను ఒకటే అడిగా, ఎంతమంది పిల్లలు స్టూడెంట్స్ ఉన్నారని. 1100 మంది ఉన్నారు సార్ అన్నారు. అందులో ముస్లిమ్స్ ఎంతమంది అని 98% అని చెప్పాడు. నేను ఒకటే చెప్పా, ఇట్ట పట్టుకునే నేను, ఇంతమంది బిడ్డలు, ముస్లిమ్స్ బిడ్డల భవిష్యత్తు నీ చేతిలో ఉంది, జాగ్రత్త అని చెప్పా. ఎందుకంటే ఈరోజు భారతదేశంలో ముస్లిం సమాజం ఎక్కడ వెనకబడి ఉందంటే విద్యలో, ఉపాధిలో వెనకబడి ఉన్నాం. ఈ బిడ్డల భవిష్యత్తు తీర్చిదిద్దాల్సిన బాధ్యత స్కూల్దైతే దాన్ని మీ ఇంట్లో ఆ యొక్క అట్మాస్ఫియర్ని క్రియేట్ చేయాల్సిన బాధ్యత తల్లిదండ్రులది. ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు పిల్లల చేతిలో సెల్ ఫోన్ అయిపోయింది. సెల్ ఫోన్ అయితే సెల్ ఫోన్ని వాడడం చాలా అవసరం. టెక్నాలజీని నేర్చుకోవడం చాలా అవసరం. నాకు కానీ బాగా గుర్తుంది, నాకు ఒకే ఒక అబ్బాయి ఇప్పుడు BBA చదువుతున్నాడు చెన్నైలో. అయితే వాడు ఏడ్చినప్పుడల్లా వాళ్ళ అమ్మ ఫోన్ చేతిలో పెట్టేది. అన్నం తినలేదంటే ఫోన్ చేతిలో పెట్టేది. ఇది ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఇదే సమస్య అయిపోయింది. పిల్లలకి ఓదార్చేది, పిల్లలకి ఏడుస్తుంటే చేతిలో ఏమి ఇచ్చేస్తున్నాము? సెల్ ఫోన్ ఇచ్చేస్తున్నాం. కరెక్ట్ కాదు. స్క్రీన్ టైంని కంట్రోల్ చేయాలి. స్క్రీన్ టైంని కంట్రోల్ చేయాలి. సెల్ ఫోన్ వాడాలి, సెల్ ఫోన్ వాడాలి, నో డౌట్. అయితే ఒక గంట పిల్లలకు, ఒక గంట మీరు సెల్ ఫోన్ వాడనియండి. ఆ పరిమితి ఎవరు చేయాలంటే స్కూల్ చేయలేదు.
ఆ పరిమితి తల్లిదండ్రులు మీరు చేయాలి. ఇంకొకటి నాకు చాలా సంతోషం వేసింది, అలీభాయ్ ఆడపిల్లలకు కానీ సపరేట్గా ఒక క్యాంపస్ పెట్టారని, అలాగనే నేను కానీ పిఎన్ఎం కాలేజ్ ఉంది ముస్లిమ్స్ పిల్లల కోసం జెండా వీధిలో 6వ తరగతి నుంచి ఇంటర్మీడియట్ దాకా కంప్లీట్ ఆడపిల్లలకి ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఫస్ట్ కాలేజ్ పెట్టింది పిఎన్ఎం కాలేజ్. పిఎన్ఎం కాలేజ్ అక్కడ పోయినప్పుడు మన ఆడపిల్లల్ని చూస్తే నిజంగా చాలా బ్రహ్మాండంగా చదువుతున్నా. నేను తల్లిదండ్రులుగా అని చెప్పేది ఒకటే, సమాజంలో డబ్బుతో గౌరవం రాదు, పదవితో కానీ గౌరవం రాదు. ఈరోజు నేను చైర్మన్ ఉన్నాను, రాష్ట్రంలో ఎక్కడ పోయినా నాకు సెల్యూట్ కొడతారు. ఇంకో 4 సంవత్సరాల తర్వాత చైర్మన్ పదవి అయిపోతుంది. దాని తర్వాత కానీ మనుషులు గౌరవించాలంటే చదువు, డిసిప్లైన్, క్యారెక్టర్, ఇవన్నీ హోల్సేల్గా స్కూల్లో దొరకవు. ఫీజులు పెంచినా దొరకవు, ఫ్రీగా చదివించినా దొరకవు. ఇవన్నీ మీ ఇంట్లో మీరు తయారు చేయాలి. ఎలాగైతే శుక్రవారం ఆదివారం బచ్చాంగు ఖలానా అని బిర్యానీ ఎంత ప్రేమగా తయారు చేస్తావో, ఈ బిడ్డల భవిష్యత్తు కానీ అంతే తయారు చేయాలి. నాకు తెలుసు ముస్లిం కుటుంబాలు, మధ్యతరగతి కుటుంబాలు కష్టపడతారు. కష్టపడకపోతే జీవితం ముందుకు సాగదు. అయితే మీరు కష్టపడినా, ఎంత కష్టపడినా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఆ బిడ్డలతో ఆ చదువు గురించి కొద్దిగా మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది. భార్య చూసుకుంటుందిలే లేదా స్కూల్ చూసుకుంటుందిలే అని కాదు. ఈరోజు మళ్ళా చెప్తున్నా, నేను స్కూల్కి పంపంగానే మీ పిల్లలు ఉన్నత స్థాయికి పోతారనుకోవడం పొరపాటు. తీర్చిదిద్దాలి. వ్యవసాయం ఎలాగ చేస్తాం? వ్యవసాయం చేసినట్టు మన పిల్లలకు కానీ నేర్పియాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒక రోజా చెట్టుని, ఈ మధ్యలో నా భార్య రోజా చెట్లు సాకుతా ఉంది. ఒక లిస్ట్ పెట్టుకొని రేపు పొద్దున 10 గంటలకి నేను ఇదేయాలి, ఎల్లుండి సాయంత్రం ఇదేయాలి అని రాసుకుంటాం. పిల్లలకి కానీ ఇలాగ సాకలేదే, ఏమి ఇలాగంటే ఇలాగ చేస్తేనే పెద్ద రోజా పూలు వస్తాయని. అలాగా మన బిడ్డల భవిష్యత్తు కానీ ఈరోజు అలీభాయ్ దగ్గర పంపించేశాము, బయట కలెక్టర్గా వచ్చేస్తాడు, ఎస్పీ అయిపోతాడు, ఇంజనీర్ అయిపోతాడు, డాక్టర్ అయిపోతాడు అంటే కుదరదు. మీరు మీ కుటుంబంలో ఆ యొక్క యాంబియన్స్ తయారు చేయాలి. పిల్లోడు అక్కడ చదువుతా ఉంటే ఇక్కడ నువ్వు టీవీ పెట్టుకొని సౌండ్ పెట్టుకొని సినిమాలు నాటకాలు చూస్తే రాదు. పిల్లోడు పుస్తకం పెట్టుకుంటే చదవడు. పేరెంట్స్ దాన్ని బ్రూమ్ చేయాలి. నేను ఒకటే చెప్తున్నా, ఇది నేను పిల్లల కన్నా ఎక్కువ మీతో పేరెంట్స్తో మాట్లాడాలని. ఇంకోటి, చాలా తొందరగా ఈయన కాంపిటీషన్ నేను కానీ వస్తున్నా. అక్కడ ఒక మంచి స్కూల్ కడుతున్నాం మేము, డాక్టర్ అబ్దుల్ కలాం ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్. అయితే మామూలుగా ఒక స్కూల్ని వదిలి రావడం అంత మంచిదేం కాదు. ఆ బిడ్డ అనేక సంవత్సరాల నుంచి ఆ టీచర్సు ఆ స్కూల్లో మెలిగి ఆ బిడ్డ గురించి ఆ స్కూల్కి తెలుసు ఎలాగ చదివిస్తే ఆ అబ్బాయి బాగా వస్తాడు అనేది. సో నేను కానీ కాంపిటీషన్ వస్తున్నాను, బ్రహ్మాండంగా ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ చేస్తున్నా. నేను కానీ నువ్వు కానీ స్కూల్ని స్టాండర్డ్స్ చేస్తా పోవాలి.
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చేసింది, రోబోటిక్స్ వచ్చేసాయి. పిల్లలకి ట్రెడిషనలే కాదు, రాబోయే రోజులను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇంతమంది బిడ్డల జీవితాలు నీ చేతిలో ఉన్నాయి. సో నాకు 100% కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. మీరు కానీ మీ బిడ్డల్ని ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లాలంటే మార్కులు కాదు, క్యారెక్టర్ అవసరం, డిసిప్లైన్ అవసరం. రెండోది, మీరు హిందువులున్నా, ముస్లిమ్స్ ఉన్నా, క్రిస్టియన్స్ ఉన్నా, మీ ట్రెడిషన్స్ మీ పిల్లలకి నేర్పియాల్సిన అవసరం ఉంది. మీ ట్రెడిషన్స్, మీ సాంప్రదాయాలు అవన్నీ బిడ్డలకి నేర్పియాల్సిన అవసరం ఉంది. సో చిన్న తరగతి పిల్లలు కాబట్టి నేను పిల్లలకి ఎక్కువ మాట్లాడలేకపోతున్నా. యాక్చువల్గా నన్ను మధ్యాహ్నం పిలిచి ఉండాల్సింది. ఈరోజు వక్ఫ్ బోర్డ్ అంటే చాలామందికి తెలియదు. వక్ఫ్ బోర్డ్ అంటే అన్ని మసీదు ఆస్తులు, దర్గాల ఆస్తులు ఇవన్నీ కాపాడాల్సిన బాధ్యత వక్ఫ్ బోర్డు ఉంది. కాపాడేదే కాదు, ఆ యొక్క ఆస్తుల నుంచి డబ్బులు సంపాదించి పేదవాళ్ళకి, పేద బిడ్డలకి, వితంతులకి వాళ్ళకి సహాయం చేయాల్సిన బాధ్యత వక్ఫ్ బోర్డుది. అందులో భాగంగానే జుమ్మా మసీదులో ఉండే 13.5 ఎకరాలు 5 ఎకరాలు స్కూల్కి నేను అలొకేట్ చేసి 5 ఎకరాల్లో వండర్ఫుల్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ 20 కోట్ల రూపాయలతో కట్టబోతున్నాం. మెజారిటీ ఆఫ్ ది పీపుల్ మీకోసమే. మీకోసం అంటే మీరు కాదు, మీరు వచ్చేయాలని కాదు. సో ఇంకోటి, రేపు మార్చ్లో 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత, ఫస్ట్ ఇక్కడే అనౌన్స్ చేస్తున్నా, నేను స్టేట్లో చెప్పాల్సింది ఇక్కడే చెప్తున్నా, 10వ తరగతి పాస్ అయిన తర్వాత, ఎగ్జామ్స్ అయిన తర్వాత రాష్ట్రం మొత్తంలో నేను ఒక టాలెంట్ టెస్ట్ పెట్టబోతున్నా. ఒక టాలెంట్ టెస్ట్. ఆ టాలెంట్ టెస్ట్లో పాస్ అయిన వాళ్ళకి 500 మంది పిల్లలకి ఫ్రీ రెసిడెన్షియల్ కార్పొరేట్ కాలేజీలో ఫ్రీగా చదివిపోతున్నా. 500 పిల్లలకి 10 కోట్ల రూపాయలు అవుతుంది. 10 కోట్లు. ఒక్కొక్క బిడ్డకి ఒక సంవత్సరానికి ఫీజు ఎంత అవుద్ది? చైతన్య నారాయణ భాష్యంలో 2 లక్షలు అవుద్ది. మీ బిడ్డలు 10వ క్లాస్ తర్వాత నేను బాధ్యత తీసుకుంటా. బాగా చదివితే ఫ్రీ, వాళ్ళందరికీ ఫ్రీ హాస్టల్లో పెడతా. మీ ఇంట్లో నుంచి వచ్చి చదువుతా అంటే కానీ ఒప్పుకోను. ఓన్లీ హాస్టల్, రెసిడెన్షియల్లో చదివిస్తా. మీ బిడ్డలు రేపు ఈ దేశానికి భవిష్యత్తు. మీ బిడ్డలు మీ ఇంటికే కాదు, మీ బిడ్డలు ఈ సమాజానికి భవిష్యత్తు. కాబట్టి మీరు డిసిప్లైన్, క్యారెక్టర్ మీ దగ్గర నుంచి రావాలి. చదువు వీళ్ళు చెప్తారు, చదువు ఒకటే అవ్వదు, డిసిప్లైన్, క్యారెక్టర్. పిల్లలకి 6వ తరగతి, ఇక్కడ 6వ తరగతి లేరు, 6వ తరగతి నుంచి ఎర్లీ గోల్ సెట్టింగ్ చేయాలి. అంటే జీవితంలో ఏం కావాలి? డాక్టర్ కావాలా? ఇంజనీర్ కావాలా? ప్లేయర్ స్పోర్ట్స్లో పోవాలా? ఐఏఎస్ అవ్వాలా? ఐపీఎస్ కావాలా? అది డిగ్రీలో కాదు ఆలోచించాల్సింది. డిగ్రీలో కాదు ఆలోచించాల్సింది. 6వ తరగతి తర్వాత నుంచి 6 నుంచి 8వ క్లాస్ లోపల నీ కూతురు కావచ్చు, మీ కొడుకు కావచ్చు, ఏం అవ్వాలనేది ఆడికి డిసైడ్ అయిపోవాలి. నేను చూస్తుంటా, 10 క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చదువుతామంటే, మా ఫ్రెండ్స్ ఎంపీసీ తీసుకుంటే నేను ఎంపీసీ తీసుకుంటా, నా ఫ్రెండ్ సిఈసి వెళ్తే నేను సిఈసి వెళ్తా. అది కరెక్ట్ కాదు. పిల్లల్ని మోటివేట్ చేయాలి. వాళ్ళ ఇష్టం. వాళ్ళు ఇంజనీర్ అవ్వాలా, వాళ్ళు డాక్టర్ కావాలా, సైంటిస్ట్ అవుతారా,
వ్యాపారస్తుడు అవుతాడా? దేంట్లో కానీ రాణించవచ్చు. ఇంజనీరే గొప్ప కాదు, ఐఏఎస్ఏ గొప్ప కాదు, బిజినెస్ మ్యాన్ కానీ గొప్ప. ఆ పిల్లలకి కోరిక రావాలి. దాన్ని ఆ కోరికని ఇగ్నైట్ చేసేది తల్లిదండ్రులు. కాబట్టి దయచేసి ఆ పిల్లలందరూ మీ పిల్లలు కావచ్చు, కానీ ఈ దేశం యొక్క సంపద మీ బిడ్డలు. జాగ్రత్తగా వాళ్ళని బ్రూమ్ చేయండి. మిగతా పని అలీ సార్ చూసుకుంటాడు అని తెలియచేస్తూ, మరి ఈరోజు పిల్లలు చాలా బాగా డాన్స్ చేశారు. ఇంత చక్కగా నిర్వహిస్తారు అనుకోలేదు నేను. అలీ గారు ఎక్కడ ఖర్చుకు కానీ వెనక్కి తగ్గకుండా మంచి కార్యక్రమం పెట్టాడు. ఆ పిల్లలందరికీ ఈ డాన్స్లన్నీ నేర్పించిన టీచర్స్కి అందరికీ మరోసారి పేరున నేను అభినందనలు తెలియచేస్తూ, ఇంకోసారి పేరెంట్స్కి చెప్తున్నా, మీరు కావాలంటే ఒక చిన్న చెట్టుని సాకి చూడండి, నీళ్లు టైంకి పోయకపోతే ఏమవుద్ది, లేదా ఒక చిన్న జంతువుకి సాకి చూడండి. ఈజీ కాదు మీ పిల్లల్ని చాకడం. మీకు ఒక ప్లాన్ లేకపోతే, ఒక టార్గెట్ లేకపోతే ఈజీ కాదు. స్కూల్కి పంపించగానే మీ బిడ్డలు ఐఏఎస్లు అయిపోతారు అనుకోవద్దు. డెడికేషన్, డిసిప్లిన్ కావాలి. మళ్ళా చెప్తున్నా మీకు, మేమంతా డిసిప్లిన్ లేకుండా వచ్చాం. మీ బిడ్డలకి డిసిప్లిన్ అవసరం. కాబట్టి అందరూ మరోసారి అలీ సార్కి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ మాటలు మీరు అందరూ విన్నారు. మాకు కాంపిటీషన్గా ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ 5 ఎకరాల్లో తీసుకుని వస్తున్నారని చాలా సంతోషం సార్. లాస్ట్ 27 ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను కూడా ఒక అంబినేషన్తోనే స్కూల్ స్టార్ట్ చేశాను. మన ముస్లిం సమాజంలో చాలా తక్కువగా మనం విద్యలో వెనకబడి ఉన్నామని కారణంతోనే మనం ఆ రోజు ఒక స్మాల్ హట్స్ వేసి, తర్వాత రేకుల్ షెడ్ వేసి, ఈరోజు గర్ల్స్ క్యాంపస్, బాయ్స్ క్యాంపస్గా వేరేగా చేసి, బెంగళూరు ఫ్యాకల్టీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ని తీసుకొని, అలాగే సార్ నా కాంపిటీషన్ని ఎదుర్కోవడానికి నా 2 డాక్టర్స్ వర్క్ చేస్తున్నారండి. ఈ కార్యక్రమంలో ఈరోజు ఈ యాన్యువల్ డే అంతా నా సెకండ్ డాటర్ రాహియా సుల్తానా ఎంసీఏ సాఫ్ట్వేర్ని రిజైన్ చేసి నేను స్కూల్లో వస్తానని ఈ ఇయర్ ఎంటర్ అయ్యింది. ఎంసీఏ రిజైన్ చేసి ఇదే కాంపిటీషన్లో అనదర్ మై డాక్టర్ పర్వేజ్ సుల్తానా కూడా బ్యాక్ బోన్గా ఉండి, నా 2 డాక్టర్స్ కూడా ఈ కాంపిటీషన్లో వాళ్ళు కూడా ఉన్నాము, మనం చేస్తాము. ప్రస్తుతం ఇప్పుడు కావాల్సింది నాలెడ్జ్, ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జ్ కావాలి. ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్, ఈ గ్లోబల్ ఇంగ్లీష్ మనకి కావాలి అంటే దానికి తగ్గట్టు ట్రైనింగ్ మా పిల్లలు తీసుకొని దానికి తగ్గట్టే మనం ముందుకు వెళ్తున్నాం. అలా ఆశిస్తే తప్పకుండా మనం ఎన్ని స్కూల్స్ కాంపిటీషన్ రావాలి. అదేవిధంగా మన ముస్లిం విద్యార్థులన్నీ దేశ విదేశాల్లో మంచి ఉద్యోగాల్లో, అలాగే రాజకీయాల్లో కూడా రావాలని కోరుకుంటూ ఈనాటి కార్యక్రమంని ఇంత ఘన విజయంగా చేసిన మన ముఖ్య అతిథులందరికీ మరోసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఒక చిన్న సన్మానం చేసుకొని మేమందరినీ పంపిస్తాం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్.
LKG, UKG and first, second master morning schedule maybe is finished. Now is afternoon schedule is going there. Then 5 minutes break. 5 minutes lo afternoon third standard, fourth standard students performance మీ ముందుకు స్టార్ట్ అవుతాయి. అదేవిధంగా మనకు మన స్కూల్ అప్సా అంటే స్టేట్ ఏపీ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ జనరల్ సెక్రటరీ గారు మన శ్రీనివాస ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ కరస్పాండెంట్ గారు మీ అందరికీ ఆశీర్వాదం ఇవ్వడానికి విచ్చేశారు మా మిత్రులు. ప్లీజ్ కమ్ టు డయాస్ సార్. ప్లీజ్ క్లాప్స్ వన్స్. సార్ కూడా లాస్ట్ 27 ఇయర్స్ నుంచి స్కూల్ ఫీల్డ్లో ఉన్నారు. ఎన్నో వేల మంది విద్యార్థులను తయారు చేశారు. ఆయన మాటల్లో ఒక నిమిషం సార్ మీ అనుభవాన్ని కొద్దిగా షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి తల్లిదండ్రులకు మరియు విద్యార్థులకు ఈ యొక్క పాఠశాల యాజమాన్యానికి కృతజ్ఞతలు. సిటిజన్ అనేది ఒక నిరంతర ప్రక్రియ,
ఇక్కడ పిల్లలు పర్ఫార్మెన్స్ కానివ్వండి ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది. ఎందుకంటే మార్నింగే సార్ పిలిచారు, కాదు కొన్ని కారణాలు రాలేకపోయాము. చాలా చక్కగా నేను చాలాసేపు నుంచి ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్నాను. చాలా చక్కగా అరేంజ్మెంట్స్ కానీ పిల్లల పర్ఫార్మెన్స్ కానీ బాగుంది. మీకు ఎప్పుడు ఈ యొక్క సపోర్ట్ ఆలీ సార్కి మీ సపోర్ట్ కావాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ సార్. Small break to their 3 minutes. Another one of the మా గెస్ట్ కొందరు వచ్చి ఉన్నారు, మన కరస్పాండెంట్ మిత్రులు. అలాగే మన అప్సా జిల్లా ప్రెసిడెంట్ గారు, అలాగే 14th డివిజన్ కార్పొరేటర్ గారు అయిన కర్తం ప్రతాప్ రెడ్డి గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. సార్ బొకే తీసుకో. మన ప్రతాప్ రెడ్డి గారి గురించి 2 విషయాలండి. మన అప్సా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు వేరే ఉన్నారు, మన జిల్లా అధ్యక్షులుగా కర్తం ప్రతాప్ రెడ్డి గారు లాస్ట్ 25 years నుంచి పోటీ లేకుండా ఎవరు పోటీకి కూడా నిలబడలేదు. ఆ విధంగా మన ప్రైవేట్ స్కూల్స్ని అన్నీ కాపాడుకుంటూ జిల్లాలో ఉన్న అన్ని స్కూల్స్లో అతిపెద్ద అసోసియేషన్ అయిన మన అప్సా అసోసియేషన్కి లాస్ట్ 25 years నుంచి జిల్లా ప్రెసిడెంట్గా సేవలు అందిస్తూ మాకు వెనకాల ఉండి మన స్కూల్స్, చిన్న స్కూల్స్ నుంచి పెద్ద స్కూల్స్ అన్నీ నడుపుతూ ధైర్యం చెప్తూ, అదేవిధంగా లాస్ట్ 5 years నుంచి 14th డివిజన్ కార్పొరేటర్లో ఎన్నికై ఆ 14th డివిజన్ మన జిల్లాలో కార్పొరేషన్లో 54 డివిజన్స్ అయితే ఫస్ట్ ప్లేస్ విన్ అయిన డివిజన్ ఏది అంటే 14th డివిజన్. ఆ విధంగా సారు ఉదయం 5 గంటల నుంచి రాత్రి వరకు ఆ డివిజన్ని ఆ విధంగా కష్టపడి మొదటి స్థానంలో నిలబెట్టి ప్రశంసలు, గవర్నర్ దగ్గర నుంచి ప్రశంసలు అందుకున్న ఏకైక వ్యక్తి మన కర్తం ప్రతాప్ రెడ్డి గారు. ఆ సార్కి ఒకసారి క్లాప్స్. అలాగే మన కరస్పాండెంట్ మిత్రులు మూలాపేట లిటిల్ ఏంజల్ స్కూల్ కరస్పాండెంట్ చాట్ల రాజేష్ గారిని వేదిక మీద రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాము. అలాగే మన సీనియరు శ్రీ అక్షరావు స్కూల్ సార్ కరస్పాండెంట్ గారిని, ఖాజా గారిని కూడా వేదిక మీద రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాము. అలాగే మన నేషనల్ స్కూల్ సిద్దిక్ గారిని, భారత్ స్కూల్ ఆరిఫ్ గారిని, హర్షా స్కూల్ అజిత్ గారిని వేదిక మీదుగా రావాల్సిందిగా కోరుచున్నామండి. మనం మార్నింగ్ కొద్దిగా మార్నింగ్ ముఖ్య అతిథులుగా అబ్దుల్ అజీజ్ గారు, మేయర్ ఇన్ఛార్జ్ మేయర్ రూప్ కుమార్ గారు, అలాగే డిప్యూటీ మేయర్ వీళ్ళందరూ ఇచ్చేశారు. అలాగే ఈ ఆఫ్టర్నూన్ షెడ్యూల్లో మన ముఖ్యమైన వ్యక్తి మన ప్రతాప్ రెడ్డి గారు వచ్చి ఆయన అమూల్యమైన స్పీచ్ని ఇవ్వవలసిందిగా కోరాము. ఆయన మన కోరికను మంచి ఇప్పుడే విచ్చేసి మన తల్లిదండ్రులకు, మన పిల్లలకు ఆయన మాటలు కొన్ని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుచున్నాం. సిటిజన్ స్కూల్ 27వ వార్షికోత్సవానికి ఇచ్చేసినటువంటి ముఖ్య అతిథులు, నా తోటి స్కూల్ కరస్పాండెంట్స్కి, మన స్కూల్ కరస్పాండెంట్ ఆలీ గారికి, వారి పాప గారికి, ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి చిన్నారుల తల్లిదండ్రులకు, చిన్నారులకు నా యొక్క శుభాశిస్తూ అందజేస్తూ, ఈరోజు ఇక్కడ మన నెల్లూరులో ఉన్నటువంటి టౌన్ హాల్లో 27వ వార్షికోత్సవాన్ని మన ఆలీ సారు ఇంత ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారంటే వారిని అభినందించాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎంతో కార్పొరేట్ స్కూల్స్ కూడా వార్షికోత్సవాలు జరపడం లేదు చాలా వరకు. కానీ మన ఆలీ సార్ గారు
డబ్బుకు కూడా లెక్క చేయకుండా తన చిన్నారులో సృజనాత్మక శక్తిని కళారూపంలో వాళ్ళ ప్రదర్శించాలి, వారిని అభినందించాలి. అంటే ఇవన్నీ కూడా జీవితంలో ఈ స్టేజీ మీద వాళ్ళు ప్రదర్శించినటువంటి డ్యాన్సులు కానీ, నాటికలు కానీ, డ్రామాలు కానీ వారికి లైఫ్లో ఒక గుర్తుండే విధంగా విద్యార్థులకి ఎప్పుడూ కూడా జీవితంలో గుర్తు ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ మన ఆలీ సారు వాళ్ళని ప్రోత్సహించాలని చెప్పి ఈరోజు వాళ్ళని ముందుకు వచ్చిందానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఈరోజు మన సిటిజన్ స్కూల్ నెల్లూరు నగరంలో మంచి పేరున్న స్కూల్. దాదాపు 27 సంవత్సరాల నుంచి 1000 మందికి పైగా స్ట్రెంత్ ఉన్నటువంటి స్కూల్ అది. ఎందుకంటే అంత స్ట్రెంత్ రావడానికి కారణం ఒక మంచి విద్యను అందిస్తున్నారు. అక్కడ ఉన్నటువంటి టీచర్స్ కానీ, మన ఆలీ సార్ కానీ, వాళ్ళ పాప కానీ ఒక మంచి ప్రణాళిక తయారు చేసుకొని వాళ్ళు ముందుకు పోతున్నారు. కాబట్టి ఈరోజు ఎంతోమంది 10th క్లాస్లో కూడా మంచి మార్క్స్ వచ్చి ఆ ప్రాంతంలోనే నెంబర్ 1గా ఈరోజు ఆలీ మన సిటిజన్ స్కూల్ నిలిచిందంటే వాళ్ళ యొక్క క్రమశిక్షణ, అంకిత భావం, ఆ టీచర్స్ కానీ కరస్పాండెంట్స్ అందరూ కూడా తన చిన్నారులని బాగా చదివించాలనే ఉద్దేశంతో, సంకల్పంతో ముందుకు పోతున్నారు. కాబట్టి ఈరోజు వారిని మీరందరూ కూడా చిన్నారుల తల్లిదండ్రులు ఆశీర్వదించాలి. ఈరోజు కళ్ళబుల్లి కథలు చెప్పి చాలా కరస్పాండెంట్ రావచ్చు, చాలా కోచింగ్ కూడా రావచ్చు. కానీ నిత్యం అదే స్కూల్లో నమ్ముకొని అక్కడే ఉంటూ చిన్నారులు కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ మంచి విద్యాబుద్ధులు నేర్పిస్తున్నటువంటి మన కళాశాల స్కూల్ యాజమాన్యం ఎప్పుడూ విద్యార్థులకి అక్కడే ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక మంచి విద్యను అందిస్తారని కూడా మనవి చేస్తున్నాం. అలాగే మన సిటిజన్ స్కూల్లో చదివే చిన్నారులైనటువంటి 10th క్లాస్ విద్యార్థులు కూడా బాగా చదువుకోవాలని కూడా వారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఎగ్జామ్స్ కూడా దగ్గరలో ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఈ నెల రోజులు కూడా మన తల్లిదండ్రులు కూడా టీవీలు కూడా ఆపేసి విద్యార్థులకి ఈ ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు కూడా మీరు వారికి ప్రోత్సాహం అందించాలి. వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు టీవీలు చూసుకోకుండా వాళ్ళకి ఏదైనా స్నాక్స్ ఇచ్చి వాళ్ళు చదివించేదానికి మీరు కష్టపడాలి. ఎందుకంటే ఒక స్కూలే కాకుండా ముందు తల్లిదండ్రులు కూడా ఆ యొక్క ఈరోజు మా సిటిజన్ స్కూల్ 27 సంవత్సరాలు ఏకధాటిగా విద్యార్థుల సేవలో ఉంటూ అలాగే మన
ఆలీ గారి గురించి చెప్పాలంటే మా ప్రైవేట్ స్కూల్ అసోసియేషన్కి ఎప్పుడు రమ్మన్నా కూడా ముందు నాకు స్కూల్ ఫస్ట్ స్కూల్లో ఖాళీగా ఉంటే వస్తాను, లేకపోతే రాను. నేను విద్యార్థులు చదివించుకోవాలి అని ఉంటూ వాళ్ళ స్కూల్ కోసం తన చిన్నారుల కోసం నిరంతరం శ్రమిస్తున్న ఆలే గారిని మా ప్రైవేట్ స్కూల్ అసోసియేషన్ తరఫున వారికి చిన్న సన్మానం. हिंदुस्तान जो दावाई दीवान. Give a big round of applause to our dynamic correspondent Syed Ali Ahmed sir. Give them a big round of applause. Come on, guys. Come on.